हुण सारे तां दुनिया दे लोग, सब जातियां दे लोग एक जगह इकट्ठे आ, भेडां भी इकट्ठियां आ ते बकरियां भी इकट्ठियां आ, सारे प्रभु दे संघासन दे सामने खड़े आ। की करन दे लई? प्रभु की करन दे लई उन्हां नूं इकट्ठे करदा है? न्याय करन दे लई, सब दा न्याय कीता जांदा है। सारियां कौमां दे लोग इकट्ठे आ, विश्वासी लोग इकट्ठे आ, धर्मी लोग इकट्ठे आ, भेडां भी इकट्ठियां आ, बकरियां भी इकट्ठियां आ। बकरियां उहदे खब्बे हत्थ दे विच और भेडां उहदे सज्जे हत्थ दे विच। सज्जे हत्थ दे विच जिहड़े खड़े लोग, प्रभु उन्हां नूं कहंदा आ कि जदों मैं बीमार सी तुसीं मेरी खबर लई, जदों मैं भुखा सी तुसीं मैनूं खिलाया, जदों मैं प्यासा सी तुसीं मैनूं पिलाया। तां लोग कहंदे आ, भेडां कहनियां आ कि प्रभु तू कदों भुखा सी, कदों प्यासा सीगा, कदों तू बंदी गृह दे विच सी, कदों तू बीमार सी, कदों तू नंगा सी ते असीं तैनूं पहनाया, कदों तू परदेसी सी। तां प्रभु कहंदे आ, की कहंदे, जे तुसीं इन्हां छोटियां दे नाल, ये जिहड़े मेरे छोटे भरा आ, जदों तुसीं इन्हां छोटियां दे नाल कीता तां तुसीं मेरे नाल कीता। तो सारे तां न्याय दे संघर्ष दे सामने खड़े आ। फिर छोटे किन्हां नूं कह रिहा? ओह जिहड़े ओहदे नाल बैठे आ ओह कौन आ? और जिन्हां नूं ओह कह रिहा कि इन्हां छोटियां दे नाल जो तुसीं कीता ओह मेरे नाल कीता, ओह छोटे कौन आ? समझ लग रही सारिਆਂ ਨੂੰ? सब हालेलुया बोलांगे। कोई दस सकता किन्ने नूं पता वो छोटे कौन आ? ठीक है, हाँ जी, पिछलियां दे विच कोई दस सकता कौन है वो छोटे जिहड़े नाल बैठे आ? कौन आ? वो कोई होर नहीं आ, वो परमेश्वर दी दुल्हन है जो सब लोगों का न्याय करन लगी आ प्रभु दे नाल। लिखिया ना वचन दे विच कि क्या तुहानू नहीं पता कि तुसी जगत दा की करोगे? क्या तुहानू नहीं पता कि तुसी जगत दा की करोगे? न्याय करोगे। जे हुण सारे परमेश्वर दे संघासन दे सामने आ, न्याय दे लई खड़े आ, ते फिर न्याय कौन करेगा? ये तो वचन झूठा हो जाना। ये जिहड़े छोटे नाल बैठे आ, ये कोई होर नहीं आ, ये दुल्हन है। प्रभु दे वचन दे विचों पढ़ांगे असीं प्रकाश दी पोथी ਉਹਦਾ 20 अध्याय, प्रकाश दी पोथी बाइबल दी लास्ट किताब। ये हुण मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि वो लोग जिहड़े नाल खड़े आ, प्रभु दे नाल बैठे आ, वो कौन आ? जिन्हां दे बारे प्रभु कह रहे आ, जो कुछ इन्हां तुसीं छोटियां दे नाल कीता वो तुसीं मेरे नाल कीता। ठीक है, पढ़ो इसदा 4 आयत पढ़ो, 4 आयत। मैं गद्दियां देखियां। इत्थे यूहन्ना दर्शन देखदा आ, तां की दर्शन दे विच देखदा? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं गद्दियां देखियां ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਗੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। यूहन्ना कहता कि मैं स्वर्ग दे विच गद्दियां देखियां और उस गद्दियां दे उत्ते लोग बैठ गए और उन्हां नूं न्याय करन दा की दिता गया? इख्तियार दिता गया। उन्हां नूं न्याय करन दा मौका दिता गया, उन्हां नूं न्याय करन दा इख्तियार दिता गया। ये जिहड़े छोटे प्रभु दे कोल बैठे आ, ये जिहड़े नाल बैठे आ, ये कोई होर नहीं आ, ये ओह हन जिन्हां नूं परमेश्वर ने न्याय करन दा मौका दिता। ये ओह हन जो परमेश्वर दी दुल्हन है, जो परमेश्वर दी की आ? दुल्हन है। ये होर कोई नहीं आ, ये ओह आ जो परमेश्वर दी दुल्हन है, जो न्याय करन दे लई अपने दूल्हे दे नाल बैठी आ। ये ओ वचन पूरा होया इस जगह दे उत्ते। प्रभु ने कहा सी, क्या तुसी नहीं जानते कि तुसी जगत दा की करोगे? न्याय करोगे। दुल्हन आ जिहड़ी ओ परमेश्वर दे नाल संघासन दे उत्ते बैठ के लोकां दा की कर दिया? न्याय कर दिया। बाइबल च लिखिया कि सारियां जातियां प्रभु दे अगे इकट्ठियां कीतियां गईयां और सज्जे पासे प्रभु दे लोग खड़े किए गए और खब्बे पासे वो लोग खड़े किए गए जिन्हां ने नाश होना है।
ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ, ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਨਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਆ ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਨੂਹ ਕੌਣ ਆ? ਨੂਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂਹ ਕੌਣ ਆ? ਨੂਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੂਹ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਨੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੂਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ? ਭੇਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਨੂਹ ਨੂੰ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਔਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨੂਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਭੇਡਾਂ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5 ਅਧਿਆਇ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜੋ। 24 ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਨੂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਨੂਹ ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨੂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਪੜੋ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ, ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ 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 ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਪਤਾ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਲੂਤ ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ।
ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੂਥ ਦਿਖਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੂਥ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 2 ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਗਏ। ਲੂਥ ਔਰ ਲੂਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲੂਥ ਔਰ ਲੂਥ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਏ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ? ਕੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ? ਹੈਨਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕ ਲੱਭਦਾ ਪਤਾ? ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਣਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਅਰਥ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਔਰ ਮੋਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਧਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਧਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਜ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇਰੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਬਰਾਹਮ। ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਹੈਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਦਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਨੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ।